श्रीमद्भागवत दशम स्कंध गोपलीला द्वितीय अध्याय। प्रथम अध्याय अवशेष वृत्तांत द्वितीय प्रकाश। श्रीशुकोवाच नमोहि नृसिंह चरण कहिबि विष्णुर पुराण। सुख कहन्ति शुण राय मर्ते जन्मिले देवताए। भोज वंशरे उत्पन्न प्रतापी राजा सुरसेन। पूर्वे मथुरापुरे थिला अनेक नृपति जिनिला। तेणु कटक मधुपुरे जहि विजय नरहरि। से राजा गोविंद भकत ताहार उग्रसेन सुत। देवक नामे तार भ्रात ताहार देवकी दुहित। रूपे कमला नहेश्वरी से कन्या वसुदेव बरी। माया भियाण पद्मनाभ करन्ति विवाह उत्सव। विवाह कराई कन्यावर जावत मंगल व्यवहार। जन व्यवहार से देवक अनेक देला यौतुक। चतुर सत हस्ती देला कंठे लंबाई स्वर्णमाला। 18 रथ जुते अस्पदेला 1.5 अयुते। बेनी सतेक परिवारे देला से अलंकार भरे। बाजई वीर तुर वाद्य के कहु विभार संपद। रथे बसाई कन्यावर नवरु होइला बाहार। कुसुम वर सन्ति घेनी मंगल कले वेद ध्वनि। उग्रसेनर कंस सुत दक्षिण होइला उसत। जाहार नामे देवे डरे चालन्ते कंपे वसुंधरे। सुध सुवर्ण रथे बसे राजाए कंसरे प्रशंसे। भग्निर प्रिय बंधुपणे रथरे बसेला पणे। अस्पदौड़ी धरी करे रथ बाहई धीरे धीरे। थोकाए दूर पथ गला आकाशु शबद शोभिला। ता शुणी चाहि लाग गने शबद शुभु अछि शून्य। रे रे असुर कंस शुण न जाणु आपणा मरण। जाहार बाहु अचुरथ तोते मारिबो तार सुत। अष्टम गर्भे जात होई मारिण उश्वासिब मोहि। शुणी अंतरिक्ष वचन रथरु ओह्लाइब हन। करे उंचाई करवाल धइला देव किर चूल। बोलई भल ए विचार कुमारी काळु या कुमार। मुळु माइले जीव सरी देवंक संगे किंपा कଳି। अधर चापी रोषे चाहे कंपई देव किर काए। कंस को वसुदेव चाहि भये चिंतई भावग्राही। कंसर भुज करे धरी बोलई रख दंडधारी। तुअटु महत पुरुष संसारे थिब तोर जस। धार्मिक बोलंती सकळे देवकी मारु किंपा बळे। विभार काले एड़े कर्म केमंते सही बटी धर्म। देहर संगे मृत्यु जात नाही कि तोहर तदंत। बालक वृद्ध जे तरुण अवश्य होइब मरण। देह बहिले निश्चय मरी मरण छाड़े किंपा डरी। ए जीव मरण निकटे बेगे चिंतई अन्य घटे। एहार कला कर्म मान तेणु हुअन्ति सावधान। कर्मर वश होए जंतु जन्म मरण कर्म हेतु। जोक जे एक चरणे जेसने संचरई तृणे। जीव जे कर्मे संचरई जन्म मरण नाम एहि। निद्रारे जेसने स्वपन दक्षिण पार्श्वरई मन। देहरे थाई जेते करी देह छाड़िले तापासरे। करई पर लोक भोग पुणी ही रज बीर्य जोग। जन्मिले पार्श्वरई ताहा एमंत नादीर माया। एकई पुरुष मुरारी सकल घटे छंती पुरी। सतेक जल घट थोई चाहिले आकाश दिशई। पुणी ता कले एक गोटे तही चाहिले थाए गोटे। आकाश नुह इना भिन्न विनाश होए घटमान।
ଏମନ୍ତ ଆତ୍ମାର ବିବେକ ଏହା ଜାଣନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ। ତୁଅଠୁ ମହତ ପୁରୁଷ କିମ୍ପା ବହେଣି କରୁନାଶ। ଜୀବ ମାରନ୍ତି ଆତ୍ମସୁଖେ ଅନ୍ତେ ସେ ପଡ଼ନ୍ତି ନରକେ। ଏସାନ ବହେଣି ତୋହର ଏହାକୁ ରକ୍ଷା କର ବୀର। ସୁକ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ରାଏ ଅସୁର ସ୍ୱଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦୟେ। ଭିଣୋଇ ବୋଲ ନ ଶୁଣିଲା ପୁଣି ହିଁ ହାଣି ବି ବୋଇଲା। ଦେଖି ବସୁଦେବ ବିଚାରେ କାନ୍ଦିଣ ସୁମରେ ମୁରାରେ। ପୁଣି ବିଚାରୁ ଅଛି ମନେ ଦେବକୀ ରଖିବି କେଶନେ। କେଶହୁ ଏହାର ବିକଳ ଲାଭ ଦେଇ ରଖିବି ମୂଳ। କିବା ନହୁଣୁ ମୋର ସୁତ କଂସ ହୋଇବ ପ୍ରାଣେ ହତ। ଅଥବା ନହି ବଟି ପୋଏ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦେବରାଏ। ଏମନ୍ତେ ମନେ ବିଚାରିଲା କଂସର ମୁଖକୁ ଚାହିଁଲା। ବୋଲଇ ଶୁଣ ବୀର କଂସ ଛାଡ଼ ତୁ ବହେଣିର କେଶ। ଏହାର ସୁତ ତୋତେ ମାରି ଏ ତୋର ନୁହଁ ଇବଇରି। ଏ ଯେତେ ଶିଶୁ ପ୍ରସବିବ ତୋର ନିକଟେ ଦେବି ସର୍ବ। ତୁଅଠୁ ପୁରୁଷ ମହତ ଏ ମୋର ତିନି ବାର ସତ୍ୟ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଦଶ ଦିଗ ଲୋକେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଥୋକେ। ଏକଥା ମୋହର ପ୍ରମାଣ ଏଥକୁ ସାକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ। ବସୁଦେବର ବୋଲ ଶୁଣି କଂସ ହିଁ ମନେ ମନେ ଗୁଣି। ବିଚାରି ମଣିଲା ବିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲା ବହେଣିର କେଶ। ଆନନ୍ଦ ହୋଇବେ ନିଜନେ ଗଲେ ସେ ଯେ ଯାହା ଭୁବନେ। କେତେ ଦିନ ତହିଁ ଗଲା ଦେବକୀ ଗର୍ଭ ଉପୁଜିଲା। ବରଷ ବରଷକେ ସୁତ ହୋଇଲା ଏକ ଦୁହିତ। ପ୍ରଥମେ ହୋଇଲା ତନଏ ରୂପେ ଶୋଭିତ କାମ ପ୍ରାଏ। ସୁତକୁ ଦେଖି ବସୁଦେବ ବିକଳେ ଚିନ୍ତଇ ମାଧବ। ଏ ପୁତ୍ର ଦେବ ଇକେ ମନ୍ତେ ସତ୍ୟ ଯେ କରିଛି ଯୁକତେ। ଦେବକୀ ମୁଖକୁ ଚାହିଁଲା ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଡାକ ଦେଲା। କୋଳରେ ଘେନିଲା ତନୟ ହୋଇଲା ହରଷ ବିସ୍ମୟ। କଂସର ସଭାରେ ମିଳିଲା ବାଳକ ତଳେ ଶୁଆଇଲା। ଦେଖି ଚକିତ ସଭାଜନେ କଂସ ବିଚାରୁ ଅଛି ମନେ। ଏତ ନୁହଇ ମୋ ବଇରି ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ମୋତେ ମାରେ। ଏହାର ଜାଣିଲି ମୁଁ ସତ୍ୟ ନେଉ ଏହାର ନିଜ ସୁତ। ହସିଣ ବସୁଦେବ ଚାହିଁ କହଇ ବିଶ୍ୱାସ କରାଏ। ଏବେ ଜାଣିଲି ତୋର ସତ୍ୟ ନିୟ ତୋହର ନିଜ ସୁତ। ଶୁଣି ବସୁଦେବ ଚକିତେ କଂସକୁ ନ ଯାଇ ପରତେ। କ୍ଷଣକେ ରହିଣ ବିଚାରି ପୁଣି କୁମର କୋଳେ ଧରି। ବାଟରେ କରଇ ବିଚାର ଦୁଷ୍ଟ ଦାନବ ଦୁରାଚାର। ଯେବେ ମୁଁ ନେବି ବାହୁଡ଼ାଇ ପୁଣି ମାରିବ କଂସ ନେଇ। ଦେବକୀ କଷ୍ଟ ହେବ ବଡ଼ କିସ କରିବି ମୁହିଁ ରାଢ଼। ହରି ଭିଆଣ କଲା ଯାହା ଅବଶ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜଇ ବିନା ତାହା। ଏମନ୍ତେ ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ଯାଇ ଦେବକୀ ନିକଟେ ମିଳଇ। ସୁତକୁ ଦେଲା ତାର କୋଳେ କାନ୍ଦଇ ମାୟା ମୋହ ଭଳେ। ସୁତକୁ ଦେଖିଣ ଦେବକୀ ଆନନ୍ଦ କେ ପାରିବ ଲେଖେ। ରଜନୀ ହୋଇଲା ପ୍ରବେଶ ମିଳିଲା ଅନ୍ତପୁରେ କଂସ। ଶୀତଳ ମଣ ହିସାରିଲା ସୁଖେ ପଲ୍ଲଙ୍କେ ବିଜେ କଲା। ତକ୍ଷଣେ ମିଳିଲେ ନାରଦ ଆନନ୍ଦ କଲେ ବୀଣାନାଦ। ଦେଖିଣ ତେଜିଲା ଶୟନ ପ୍ରଣାମ କଲା କବହନ। ନିଜ ଆସନେ ବସାଇଲା ବିଶ୍ୱାସେ ଚରଣେ ପୂଜିଲା। ଭକତି ଦେଖିଣ ନାରଦ କହନ୍ତି ଶୋକ ଗଦ ଗଦ। ଶୁଣ ଅସୁର ଚୂଡ଼ାମଣି ତୋର ମରଣ ମୁହିଁ ଶୁଣି। ତୋ ଦୁଃଖ ଦେଖି ମୁଁ ବିକଳ ଦେଖି ନୟନେ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ। ଶୁଣ ଦାନବ ଶିରୋମଣି ତୋର ମରଣ ତଥ୍ୟବାଣୀ। ଭୂମିର ଦେଖିଣ ବିକଳ ଗୁହାରି କଲେ ଦେବ ବଳ। ବ୍ରହ୍ମାର ତୁଲେ ଶୂଳ ପାଣି କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ରେ ସ୍ତୁତି ଭଣି। ବ୍ରହ୍ମାକୁ କହିଲେ ଅନନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇବି ମୁଁ ଜାତ। ମାରିବି ସକଳ ଅସୁର ନାସିବି ଅବନୀର ଭାର। ହେମନ୍ତ କଲେ ଦେବଗଣ ତୋତେ ମାରିବେ ନାରାୟଣ। ଦେବକୀ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ନିଶ୍ଚୟ ମରଣ ତୋହର। ବ୍ରହ୍ମାର ବଚନ ମୁରାରି ମାୟା ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧରି। ତୋତେ ମାରିବେ ସେ ଅନନ୍ତ ତୁ କିମ୍ପା ହୋଇଲୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଦେବେ ଉପୁଜିଛନ୍ତି ଅଂଶେ ଗୋପନଗରେ ଭୋଜ ବଂଶେ। ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଆଦି ଯେତେ କହିବି ଏକେ ଏକେ କେତେ। ଦେବକୀ ଦେବୀ ବସୁଦେବ ଏ ଆଦି ଯେତେ ଯାଦବ। ତୋର ସେବକ ଯେତେ ଲୋକ ଦେବତା ମାନେ ଏଠି ଦେଖ। ଏହା ତୁ ନ କଲେ ବିଚାର ନିକଟେ ମରିବୁ ଅସୁର।
କଂସକୁ କରାଇ ଉଚାଟ ନାରଦ ଗଲେ ଶୂନ୍ୟ ବାଟ ଦୁଃଖେ ରଜନୀ ପୁହାଇଲା ନିଜ ସଭାରେ ବିଜେ କଲା ଅସୁର ବଳ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ଧାଇଲା ପବନ ବେଗେ ଦେବକୀ ମନ୍ଦିରେ ମିଳିଲା କୋପେ ଅଧର କାମୁଡ଼ିଲା ଦେବକୀ ମୁଖକୁ ଅନାଇ ବୋଲୋଇ କୋପ ଭର ହୋଇ ତୁଅଟୁ ବହେଣି ମୋହର ମୋର ମରଣେ ତୋ ବିଚାର ମୁଁ ଏହା ଜାଣିବି କେମନ୍ତେ ଭିଣୋଇ ବୋଲେ ଗଲି ପ୍ରତେ ଏମନ୍ତେ ଅନେକ ବୋଇଲା କୋଳୁ ବାଳକ ଘେନି ଗଲା ବେନି ଚରଣ করে ଧରି ବୁଲାଇ ଅନ୍ତରାଳେ କରି କୋପେ ଅନେକ ଗାଳି ଦେଲା ଶିଳା ଉପରେ କଚାଡ଼ିଲା ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ଆଣି ବନ୍ଧନ କଲା ପାଦ ପାଣି ମାଡ଼ ମରାଇ ମହାରୋଷେ ପାଦ ଭରିଲା ଲହ ପାଶେ ଧନ ସମ୍ପଦ କଲା ଦୁଜୁର ଆଣି ଭରିଲା ବନ୍ଦୀ ଘର ସାତ କବାଟ ମହାବଳ ଲହ କିଳିଣି ଅନ୍ତରବଳ ପ୍ରହରୀ ସତେ କଜଗାଇ କହଇ ରୋଷ ଭର ହୋଇ ଦେବକୀ ଯେତେ ପ୍ରସବିବ ମୋହର ଆଗେ ଜଣାଇବ ଯେ ମୋର ନ କରିବ ବୋଲ ସେଠି ମୋହର ଶତ୍ରୁ ସଲ ନିଜ ପିଅର ଅଣାଇଲା ଅନେକ ମାଡ଼ ମରାଇଲା ସଂକଳି ଦେଲା ବନ୍ଦୀ ଘରେ ଅନେକ ଯାଦବ ସଙ୍ଗରେ ଅସୁର ସ୍ୱଭାବେଣ କଂସ ମାଇଲା ଆପଣାର ବଂଶ କୋପ ସଂଘରେ ନିଜ ପୁରେ ଦୈତ ପଶିଲା ଭିତରେ କଂସ ଜାଣଇ ଯୋଗ ବଳେ ମୁଁ ଜାତ ଦାନବର କୋଳେ ଅନେକ ବାର ମୋତେ ମାରି ମୋକ୍ଷ ନ ଦେଲେ ନରହରି ଏବେ ମାରିବ ହରି ମୋତେ ଭାଗ୍ୟ ମୋକେ କରିବ ଅନ୍ତେ ହେମନ୍ତ ମନେ ବିଚାରିଲା ଯଦୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବାଦ କଲା ଶୁଣ ସୁଜନେ କୃଷ୍ଣ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ଦେଇ ଚିତ ପଣ୍ଡିତେ ନଘେନିବ ଦୋଷ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ସୁଧାରସ ହରି ଚରଣେ ଦେଇ ଚିତ କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଳେ ତରିଲେ ବ୍ରଜ ନାରୀ ସେ ବ୍ରଜ ନାରୀଙ୍କ ପୟରେ ମନମ ଥାଉ ନିରନ୍ତରେ ମନମ ନିରନ୍ତରେ ଥାଉ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯିବ ଯାଉ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର ବାସୁଦେବ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां नवम स्कंदे देवकी विवाह नाम द्वितीयोऽध्यायः। जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ।